In Isaiah chapter 11, ಯೆಶಾಯ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. it speaks about that future day when Jesus will establish his kingdom on the earth. ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ When there will be no more wars would have finished. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ. There will be no more guns and bombs. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಆಗಲಿ ಗನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. It will be peace all over the earth and Jesus will reign as king. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ರಾಜನಾಗಿ ಆಳ್ತಾನೆ. It's going to happen when Christ comes back. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. And then the devil is bound for 1,000 years. 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೈತಾನನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. Even in nature things will change. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲೂ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. The lion and the tiger will not be wild anymore. ಒಂದು ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹುಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. And the cobra will not be a poisonous snake anymore. ಒಂದು ಹಾವು ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. The world will become just like the old Garden of Eden. ಈ ಒಂದು ಲೋಕ ಹಳೆ ಏಡೆನ್ ತೋಟದಂತಾಗುತ್ತೆ. That's going to happen when Jesus comes back. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. You read that described here in Isaiah chapter 11. ಅದು ಈ ಯೆಶಾಯ 11ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. How the world will be at that time. ಆಗ ಈ ಲೋಕ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. Verse 6. 6ನೇ ವಚನ ನೋಡಿ. The wolf wolf will dwell with the lamb. ತೋಳವು ಕುರಿಯ ಸಂಗಡ ವಾಸಿಸುವುದು. Today they can't do that because the wolf will eat up the lamb. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತೋಳ ಕುರಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. And then it says the leopard will lie down with that little kid goat. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಚಿರತೆಯು ಮೇಕೆ ಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು. And the cow's little calf and the young lion are going to eat together. ಕರುವು ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹವು ಪುಷ್ಟ ಪಶುವು ಒಟ್ಟಾಗಿರುವವು. What a wonderful world that will be. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೋಕ ನೋಡಿ. And who's going to be the leader of all this? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ? Verse 6. 6ನೇ ವಚನ. A little child will be the leader. ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವು ನಡೆಸುವುದು. Do you know that in the kingdom of God a little child is going to be the leader? ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? That is the mark of the kingdom of heaven. ಆ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಗುರುತು ಇದು. Leaders who are like little children. ನಾಯಕರು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತಿರೋರು. Not like little children who are foolish and stupid. That's not what I mean. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಮೂರ್ಖ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ. Not like little children who don't know which is the right hand and which is the left hand. ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಯಾವುದು ಬಲಗೈ ಎಡಗೈ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಲ್ಲ. But little children in humility and dependence on their father. In that area only. ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೀನತ್ವ ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. In our understanding we must not be like little children. ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬಾರದು. See what it says in 1 Corinthians 14. 1 ಕೊರಿಂಥ 14ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? 1 Corinthians 14. 1 ಕೊರಿಂಥ 14 verse 20. 20ನೇ ವಚನ. Brethren, don't be children in your thinking. ಸಹೋದರರೇ, ಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರಾಗಿರಬೇಡಿ. In evil matters be like little children. ಕೆಟ್ಟತನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು ಬುದ್ಧಿ in your thinking you must be mature. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. In all evil matters ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ be like a little child. ಶಿಶುಗಳಂತಿರಿ. That means you know you take a child, a 1-year-old child, and put it in front of a pornographic site on the computer. ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ತಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ what will that 1-year-old child do? 1 ವರ್ಷದ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Say, I'm not interested in all that. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Isn't that wonderful? ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದದಲ್ಲ? Be like a child in matters of evil. ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತಿರಿ. Can you get a 6-month-old child to be angry with his uncle who cheated his father? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪದಿಂದಿರುವಂತೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? It is impossible to get that 6-month-old child to hate his uncle who cheated his father of money. 6 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Be like a little child when it comes to evil. ಕೆಟ್ಟತನದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವೆಂತಿರಿ. Understanding God we must be mature.
ದೇವರನ್ನ ಅರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯಸ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. When Jesus says be like a little child, it's in humility and dependence upon God. ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ we can ask for all our earthly things. ದೀನತೆ ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಂದ. What did we see in Matthew chapter 6? ಮತ್ತಾಯ 6ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? I told you in that request, give us this day our daily bread. All our earthly needs are in that one sentence. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 6:11ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Food, ಹಣ, clothing, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, job, ಕೆಲಸ, house, ಮನೆ, children's education, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. because they need one day to get job, house, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮನೆ ಮತ್ತು ಹಣದ so that they can get their daily food. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಹಾರ ಬೇಕಿದೆ. All this is in that one sentence. ಆ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. But ಆದರೆ you must see the prayer that comes before that in Matthew 6:10. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ. What is that? ಏನಿದೆ? Father, ತಂದೆಯೇ, thy will be done on earth as it is in heaven. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರು. Connected to this request. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. So I join those two together when I pray. ಆ ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. I say, Father, ತಂದೆಯೇ, help me to earn my living so that I can do your will in my life on earth. ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಬಯಸಿದಂತೆ ನಾನು ಜೀವಿಸಬೇಕು. Give me a house to live in so that I can do your will on earth. ನನಗೆ ಮನೆ ಕೊಡು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. Help me to educate my children so that they can grow up to do your will on earth. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಬೇಕು. Give me health so that I can do your will on earth. ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಾನು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. Give me every earthly need I have so that I can do your will on earth. ನನ್ನ ಈ ಇಹಲೋಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸು. Give my children every earthly need they have so that they can do your will on earth. ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. Join these two requests together. Don't pray it independently. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಡಿ, ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Don't just say give us our daily food and earthly needs. ಬರೀ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Lord, thy will must be done on earth. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. And for that give me food, clothing, healthing, everything. ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಹಾರ, ಮನೆ ಇರೋದನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ. You start praying like that. ನೀವು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ I can prophesy every single earthly need of you and your family will be met by God. ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಸ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. I've been married 44 years and I have proved it in my life. ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ 44 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತ ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Never had to go to a man for my needs. ನಾನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ. Because I'm not an orphan. ನಾನು ಅನಾಥನಲ್ಲ. I've got a father. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಇದೆ. You also got a father. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ಇದೆ. But if you want to do the will of God, ನೀವು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು come to God like a child, ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ಬಂದ್ರೆ, helpless, dependent on him, ನಿಶ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತ ಮಗುವಾಗಿ, I can tell you God will give you wisdom for every spiritual responsibility and your earthly tasks. ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಹಲೋಕದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. He'll tell you how to be a good father, a good mother. ಅವರು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. What a wonderful life we can live. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸಬಹುದು. Let's pray. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Heavenly Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, teach us to be like little children. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ dependent on you, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ, humility, ದೀನತ್ವದಲ್ಲಿ. Get rid of all this proud, self-confident attitude we have. ಎಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಆತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. Where we secretly think we are smarter than everybody else. ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ಉತ್ತಮರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಾಪಾಡು. Help us to be converted and become like little children. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ so that we can be really wise.
ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ In ಮಾಡಿ. Jesus' name we pray. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೀವಿ.